بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کہانی یوٹیوب چینل، جس میں ہم آپ کو صحابہ کرام اور مختلف اقسام کے مورل سٹوری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم قوم لوط کے شہر صدوم سے پینٹاگون اور پاکستان تک اس کہانی کے اوپر ہم کام کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسے آسمانی آفات نے گمراہ صدوم کو نابود کیا تھا، ویسے ہی عذاب الہی نے پومپیائی کو بھی تباہ و برباد کیا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ وہی تھا جو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تھا۔ تو ناظرین کرام، جس کے باعث آج کے تعلیم یافتہ مغرب اور امریکہ کے لیبرلز کی طرح ہم جنس پرستی کی عادت میں مبتلا ہیں، انہوں نے انہیں اس بدفعلی سے روک کر اللہ کی تنبیہ پہنچائی، تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو نبی ماننے اور نصیحت قبول کرنے سے صاف انکار کر کے اپنی تسکین کو جاری رکھا، اور بالآخر اللہ کے ان نافرمانیوں پر شدید عذاب نازل ہوا، اور وہ ایک عبرت انگیز حادثے میں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ ناظرین، قوم لوط کے اس شہر کو عیسائیت کی مقدس بائبل کے عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں صدوم یعنی گناہگاروں کے شہر کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ عین سچ ہے۔ لہذا اردن اور اسرائیل کے سرحد پر بیرا مردار کے قریب بجوار میں واقع یہ فنا شدہ شہر یقیناً اسی انداز میں تباہ ہوا ہوگا جیسا کہ کتاب الہی میں بنایا گیا ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ خود خالق کائنات کا فرمان ہے کہ ترجمہ قوم لوط نے ان کی تنبیہ کو جھٹلایا، ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، جنہیں ہم نے اپنے فضل سے صبح ہونے سے قبل وہاں بچا کر نکال لیا۔ ہم ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے، اور لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری جانب سے بھیجی گئی سزا سے خبردار کیا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات پر شک کرتے اور انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ سورۃ القمر آیات 33 تا 36 ہے۔ اس بدفعلی میں مبتلا قوم لوط پر اللہ کے مختلف عذاب نازل کیے۔ رات کے آخری حصہ ایک فرشتے نے ہیبت ناک چیخ ماری جس نے انہیں زیر زبر کر دیا۔ 40 لاکھ آبادی کو آسمان تک لے جا کر الٹا دے گا، اور ان پر پتھراؤ کی لگاتار بارش برسا کر ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج مصر کلین مغرب اور امریکی اس فعل بد کو اپنی زندگی کا قانونی حصہ بنا کر عذاب الہی کو کھلی دعوت دے رہا ہے۔ صدر اوباما کی منظوری سے کچھ چند ریاستوں میں ہم جنس پرست شادیوں کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ گویا امریکی عوام آج خود اپنی اخلاقی اور طبی قتل و عام کے اقدامات پر اپنی مرضی کی مہر ثابت کر رہے ہیں۔ حقائق یہی ہے کہ پینٹاگون کے عام ملازمین ہی نہیں بلکہ کئی جرنیل بھی ہم جنس پرستی اور جنسی سکینڈل میں ملوث ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی پسند کے اسلام کا پابند بنانے کے لیے سرگرم امریکی اور مغربی لوگ اللہ کے کلام قرآن حکیم کے منکر ہے، تو چلے اپنی بائبل کے اسباب اور اپنے عیسائی مورخین ہی کی لکھی تاریخ کا عالم پڑھے کہ اہل پومپیائی کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مندرذیل آیات میں قرآن حکیم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے قوانین میں ازل تا ابد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو وہ دنیا ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راستہ رد ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کچھ چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہے۔ اب کیا یہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قومیں کیسا اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہر کسی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ سورۃ الفاتر آیت 43 تا 43 ہے۔ احباب، اللہ کے جو طریق اور قوانین قوم لوط اور فرعون و نمرود کے لیے تھے، وہی قوم پومپیائی کے لیے تھے، اور وہی آج امریکی مغربی یا ہمارے لیے بھی جو بھی شخص اس مقدر اعلیٰ کے متعین کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، اس سے انہیں کی تیز سزا ملے گی۔ سلطنت روم میں پومپیائی کے لوگ بھی قوم لوط کی طرح جنسی بدفعلی میں مبتلا تھے۔ ان کا انجام بھی بالکل وہی ہوا جو قوم لوط کا ہوا تھا۔ یاد رہے، پومپیائی کی تباہ جو
तस्वीर इस आतिश फशा के फटने से हुई। इटली का वो आतिश फशा अब पिछले 2000 साल से खामोश है। इनके नाम वेसुवियस का मतलब तनबिया का पहाड़ है और ये नाम बिलावजह नहीं रखा गया। जैसी आफत के ने गुमराह सद्दूम को नेस्त नाबूद किया था, बिल्कुल वैसी ही आफत ने पोम्पियाई को भी तबाह बर्बाद किया। इस पहाड़ के एक तरफ नेल्पस है तो दूसरी तरफ मशरिक में पोम्पियाई वाक़या है। यह पहाड़ आज से 2000 साल पहले अचानक फट पड़ा। इससे एक बड़ी मकदार में लावा और गर्म राख उबल पड़े और पोम्पियाई के बासी इस लावे में हलाक हो गए। यह भयानक हादसा इतनी तेज़ी से रोनुमा हुआ कि शहर के हर एक शहर और हर किस्म के अज़ाब का शिकार हो गया। ये लोग आज तक भी इस हालत में पड़े हैं जैसे कि 2000 साल पहले थे। गोया वक्त इनके लिए थम गया हो। पोम्पियाई के इस अज़ाब इलाही से तबाही बेमकसद नहीं थी। तारीख से साबित होता है कि यह शहर बदकारी और बदफारी का ऐन मरकज़ था। ये शहर हम जिनस परिस्थिति के वो तिलतादों और कहवा खानों के खास शोहरत रखता था। इस शहर में कहवा खानों के दरवाज़ों पर मर्दाना एज़ाए तनासुल की असल जसामत के मॉडल लटकाने जाते थे। यहाँ के बासियों के मथराए अकीदे के मुताबिक इख्तिलात खुले आम किया जाता था और फिर वसवेस पहाड़ के आतिशीन लावे ने पूरे शहर को साफ एक लख्ते में सफा हस्ती से मिटा दिया। इस वाक़े का सबसे इबरतनाक पहलू यह है कि इस भयानक आतिश फशानी लावे का ये रेला इस कदर शदीद और अचानक था कि शहर का एक फर्द भी बचकर भाग न सका। महसूस होता है कि वो इस आफत का नज़ूर के वक्त भी इस बदहाली में इस कदर मगन और मसरूर थे कि नहीं इस आफत के आने का एहसास तक न हुआ। कुदरती जुनून इन अफराद को देखकर अंदाज़ा होता है कि अगराने की चश्म जदन में पथरा गए। इंतहाई तवज्जो तलब है कि कई हम जिन्स परस्तों ने इस बदहाली को अरिया हालत में अजाब का शिकार हुए और आतिशी लावा ने इन्हें कोई मोहलत दिए बगैर पत्थर के बुत्तों में तब्दील कर दिया। पोम्पियाई से बरामद होने वाले बाद पथरीली लाशों के चेहरों पर खौफ का कोई निशान नहीं। अलबत्ता पतराई हवाई लाशों के चेहरों पर हैरत, सरासमी या परेशानी जैसे तासुरात ज़रूर मौजूद है। इस आफत का एक नाकाबिल फहम पहलू ये भी है कि हज़ारों लोग कुछ देखे और सुने बगैर मौत का नवाला हंसने का इंतज़ार करते हैं। यही पहलू हमें बताता है कि पोम्पियाई के लोग भी बिल्कुल वैसे ही तबाहकुन अवामिल और अज़ाब का शिकार हुए। जैसे कुरान मजीद में भी कभी ऐसे वाक़यात का हवाला देता है तो अचानक तबाही का सिर्फ एक इशारा देता है। मिसाल के तौर पर सूरत यासीन में बयान करदा शहर के बासी एक लम्हे में तमाम के तमाम मर गए। ये कैफियत 19वें आयत में कुछ इस तरह बताई गई है, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ गए और खामोश होकर रह गए। सूरत अल-कमर 31वें आयत में कौम समूद की तबाही का तज़किरा करते हुए अचानक तबाही का हवाला दिया गया है। हमने इन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाले के रोंदी हुई बाढ़ की तरह भस्म होकर रह गए। पोम्पियाई के गुमराहों की मौत भी ऐसी ही अचानक हुई जैसे मज़कूरा बाला आयत में तज़किरा किया गया है। लेकिन ताजुब है कि इसके बावजूद इस पोम्पियाई के इस आसपास के लोगों ने अब तक कोई इबरत नहीं पकड़ी। नेपलस में आज भी अयाशी के इजारादारी पोम्पियाई वालों की शहूद परस्ती से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। इस इलाके में कैपरी का जज़ीरा हम जिनस परस्तों का मरकज़ और हम जिनस परस्तों की जन्नत कहलाता है। और अब यह मामला सिर्फ कैपरी जजीरे या इटली तक ही महदूद नहीं बल्कि तमाम मगरबी दुनिया और सेकुलर भारत में भी वैसे ही अखलाकी ज़वाल पजीरी रुबा अमल है। रोशन ख्याल लोग माजी की तबाहशुदा और मादूम तहजीबों से इबरत पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और यही अमेरिका और इसके हवारी मगरब के तारिक अल फितरत लोगों के वो रोशन ख्याली है जो इन्हें कौम लूत और पोम्पियाई कौम की तरह किसी हौलनाक तबाही की तरफ ले जा रही है। अमेरिकी और मगरबी लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि सिर्फ कुरान हकीम ही नहीं बल्कि इंजील मुक़द्दस भी हम जिनस परस्ती के खुदाबंद से खुली जंग और रिश्ते मसीह से दुश्मनी जैसा गुनाह व अज़ीम करार देती हैं। जबकि जून 2012 में अमेरिकी वज़ीर दिफा लेवन पेंटा की तरफ से जून को हम जिनस परस्तों के माह फ़ख्र तौर पर मनाया जाता है। याद रहे कि हम जिनस परस्त शादियों के कानून मंजूर होने पर सदर बुश को मुबारकबाद देने वालों में शीरी मज़ारी की 14 साला बेटी भी शामिल थी। बरतानिया में हम जिनस परस्त वोटिंग कैंपेन के अलमबरदार इंसाफी रहनुमा चौधरी सरवर, इनका बेटा अनिस सरवर और नून लीग के हामी मियर लंदन सादिक खान भी बरतानी पार्लियामेंट में हम जिनस प्रस्ताव कानून के कैंपेन और एलानिया वोट देने वालों में शामिल थे। साबिक सदर ओबामा के इस खबर से
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इनकी बेगम इनकी गर्ल फ्रेंड से शादी रचा ली। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम माशरत में इस हम जिनस परस्ती को एक गुनाह कबीरा और काबिल नफरत बदफाली समझा जाता है। लिहाजा इसके फ़रोग़ के लिए ईरानियत प्रमोट करने वाले दरमदारी किरदार सदा नामुराद ठहरेंगे। पाकिस्तानी कौम और मगरिब में मुक़द्दस बाइबल की तालीमात के पैरोकारों के लिए बुरी खबर है कि सदर ट्रंप और सदर बाइडन भी हम जिन्स परस्त शादियों का कानून पूरे अमेरिका में राइज करने और इसे मशरक़ी ममालिक में प्रमोट करने की ज़बरदस्त हामी है। मगरबी और अमेरिकी दुनिया और पाकिस्तानी कौम की फलाह व आफियत के लिए दुआगो हूँ और अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ।